so that you will get the notification instantly. Okay. Okay, I think we subscribed now. Yeah. you already subscribed, Yeah, no, we already subscribed. then Yeah, you will receive, don't worry. Mm. Okay, so now already we seen about introduction, but still, okay, how to check what is the threading information or thread related or any related document, we need to use the uh, method called underscore underscore doc underscore underscore. So this, okay, this method will give description or documentation about that particular method or function. Okay, here if you see, thread is emulating subset of Java threading model. Okay, Java threading model, like that it given, so it's fine. So these are the methods we are having in a threading library. Okay, these are the methods we are having inside the threading library. We will go with a few. Okay, I think we will not. Okay. Anyway, we will go with the this main library called thread. Okay, Okay. this is very important. So whenever we want to create a thread, okay, create a thread, we need to use, okay, we need to use whatever the thread variable name you want to give, you can give, but better give thread1, thread2, like that. So I am giving present as a t1. Okay, t1 threading. Inside a threading there is a thread method. Okay, thread method, this one. Okay, threading, inside there is a thread method. What is your target? Okay, means indirectly function. Okay, indirectly what? Function. Next, what arguments you want to pass, that arguments. Got it? Okay. Suppose I want to create a thread 2. Okay, so thread 2 is equal to, or t2 is equal to threading dot thread. Okay, what is your target function? Okay, or function or class, args. Okay, what arguments you want to pass? Suppose you want to create one more. Okay, thread 3 is equal to threading dot thread target. Like this you can create a, you can create a threads. Okay, next one, whenever you want to start the thread, to start the thread, start the thread, suppose my thread variable name is what? T1. T1 dot start. Okay, or if I want to start thread 2, if I want to start thread 3, like this I need to start. Okay. Okay, simple method, it's a like a start. Next one, whenever you are executing one thread, you want to wait for until thread 1 to complete. Okay, thread 1 to complete. One thread is a, one thread is already in running state, in running state. You want to wait for that complete, then use join method. Okay, how to use that? T1 dot join. Okay, T2 dot join.
Okay, next t3 dot join. Like this you need to use. Okay. So this is about a thread, how to create a thread variable, how to start, how to end. If you are not giving join, it will work, it's not an issue. Okay, but individually it will run. Whenever you are giving this one, once after completing another thread, it will complete a next thread. Okay. One minute. Sorry. First of all, we will see as a simple, yesterday we seen this example by using class. We will go with the basic functions, then after we will go with this example again. Okay, first of all, what I said, importing library is very important. Okay, why? Because once after importing only you can able to read the thread concepts. Now, I am writing one function print uh, print square. Okay, print square I am using. What argument I want? Number I want. Okay, square formula. What is the square formula? Print square formula, square formula or my square, anything you can write. Num star num. Okay, Okay. what we call this area. Okay, this is one function. I want to create how many threads I want to create, that many functions you need to create. So I am creating one more function called cube. Okay, cube. Any functions you can write, guys, not only this. Okay, if you are not feeling these functions are okay, then you can create your own functions and you can write. Anyway, whenever you are writing, whenever you are working with a real-time project, that time definitely you will use their particular functions, so don't worry about this. Okay, cube area formula, no idea. Okay, something I am writing like this, a cube. Okay, something like a num into num into num. Okay, Okay. now from the main function, we need to call this threads. We need to create threads, then after we need to pass the arguments, then after we need to start that. Sorry. So how to create a main function? Underscore underscore name underscore underscore, okay, equal to underscore underscore main underscore underscore. Okay, this is my main function. Now Okay. how to create threads? This two threads logic I'm taking. Okay, but here I given as the example. Now what is my target? My target is, which one you want to take, you can take. So first one is minus square. Okay, second one minus a cube. Okay, sorry, print square, print cube. Okay, next arguments. Okay,
arguments, what I need to pass? I need to pass the values, number, right? So for that I am passing one argument 10. For this also I can pass different numbers, but same number I am passing now. Okay. Till here what happened? Thread creation done. I need to start the thread, right? T1 dot start. Okay. Okay. Then T2 dot start. Start. Okay. Then after T1 dot join. Okay. We'll see both without join, with the join. First of all, we will go with the join. Then after without join. Okay. Join. Okay. Once this is done, I am writing small print statement. Thread execution done successfully. Okay. Where is error? Okay. Give me a second. I think I'm missing comma. Here. What is error? Keyword arguments. Okay. Okay. Got it. Keyword arguments means how to write target is equal to this one. Frequency target arguments is equal to this one. Okay. we got the output, right? Yeah. Yeah, no. Now if we are seeing like this, okay, we are seeing like this, then you are not able to see what is exactly output is happening. Okay, whenever we are creating and whenever we are printing the functions, okay, simply if we are calling the function names, output is similar. Okay, there is no difference between output without threading and with threading. Okay, so because of this reason only we will see, okay, we will include the times. Okay, here somewhere yesterday we seen like a time. Okay, what will happen whenever we are seeing with the time? What will happen? It will execute first thread first, then after second thread, then after again first thread, like that it will execute, so that we will understand very easily. But still one more these things we will do. Okay, what exact threads are we are calling, what is the output, okay, what is the thread process, okay, these and all we will check. So for that we'll write one code. And these are my functions. Okay, till here it's fine. Here instead of this I will write threading dot current thread. Current thread, what is my current thread name? Okay, I want this. Okay, so here is also same. Okay, and one more print statement I am writing to get the id. Okay, Okay. id of the process. Id of the process, print square. Print square. So for id we can get from OS. Import OS dot get PID. Get PID, yeah, this one. Okay.
Next same line I will add here also. Print square instead print cube. Okay, so now I got this one. Okay, we'll see. Okay, see. So square formula. Okay, square formula. Oh, okay, wait. Print square, print cube. Okay, print square. Okay, print square. We got a 12 thread. Okay, thread number what? Thread number 12. Okay, Okay. and print cube we got a thread number 13. Okay, but Okay. the process ID for both are same. Okay, process ID it given for both are same. So but it created the different threads. Okay, but why it given thread 13, thread 12, we need to see. So for that what we can do, here I am writing first get PID from here. Okay, from main we got a, okay, number is 185. Okay, so id is same everywhere. Okay, see here is also 185, print square also 185, this also 185. So OS given one process id for these three operations. Okay, process is same, but inside the process we are having a threads, right? So Yeah. what is the thread? One is a print square, one is a print cube. But why it is giving thread 14, thread 15 each time it's a different? Just give me a second, I need to check. So what I will do, I will add main thread name also here. Okay, this is a main thread. Main thread instead of formula, I don't want formula. Okay, the thread, current thread name. Okay, it's fine. Now we'll see. Okay. So main thread, we got a thread name as a main thread only. For main thread, we got as a main thread only, and thread names. Okay, thread names instead of arguments. Okay, instead of arguments, what I will do, I will pass the name. Okay, thread name I will pass, so it will not give a unnecessary name. So this is my thread 1, this is my thread 2. Okay, so now it will not change name, it will give whatever name I given. Okay, so previously it is giving thread 16, thread 15, depend upon the system it is giving, but what I am telling, give my names only. So thread 1, thread 2. So now we'll see. Okay, exception in thread 1. What is the thread 1? Okay, we are passing argument, that argument is not there, like that it is showing, so it's fine. What I will do, I will not use this. Yeah, now it's fine. Now if you see, okay, if you see
This is my main thread. Okay, the process ID is 185. My main thread after my area square. Okay, area square, any function name you can take, it's not like that. My thread name is what, T1. So the process is what, process ID is same 185. So in a single process there will be multiple threads, guys. Okay, that concept you need to remember. Next, T2, same, and done successfully. So this is about a threading concept. So whenever you want to execute threads, or whenever you want to create a threads inside a process, okay, you need to create a thread, then after you need to write. So I will show you something as a diagrammatically. Just give me a second. So my entire program, okay, my entire program or my entire execution comes under one process. Okay, one process. This is my process. Okay. Okay, this is my process. Then after, my main thread. Okay, this is my main thread. Okay, so once after main thread starts, there will be, how many threads are there in our logic? Two threads are there. Okay, this is the thread 1. Okay, inside thread also it's a task 1, target task 1, or hours indirectly, print square. Here print square, here print cube. Got it? So this Okay. is a, this logic. Okay, above is the thread logics are there. Getting right? Yeah. Okay, so this is about the threading, guys. Till here, if you have any doubts, please let me know. No doubts? No. Okay, so no doubts, then we'll proceed with the without join. Okay, without join, how it will happen? Okay, how to check without join? Simply comment the join statements. It will not create any issue, it will execute. So previously how output, T1 first, T2 second. Okay, now we'll see. T2 came into picture first, then Okay. T1. So whichever gives a high time, that will take. Okay, for that, one more thing I will tell you. This I will keep like this only. Control C. Both are like this. Okay, I already shared this all notebooks, right? Tell me your email ID. Ravanamamsi. SRA VAN VAMS. MC. SI అన్న SHI కాదు SI. gmail.com. 963@gmail.com. Okay, correct name. Yeah, 963. 963 ఉంటుందా? చాట్ బాక్స్లో పెట్టాను ఒకసారి వచ్చి.
T Sai. Type it. నా పెట్టాను. So now you can able to see this one. Okay. So one more thing, what we will do. Okay. So here I am writing small for loop. Okay. Try in range. Okay. 0 to 10. Okay. 0 to 10 I am writing to show you something. Okay. Print I. Okay. So I want to waste some time, okay, inside the function. Then only you can able to see what is happening. So now I am executing same one. Okay. So if you see thread 1, okay, thread 1 executed successfully. Then after it went to thread 2. Okay. Thread Okay. 2. If I am, okay, if I am executing, so I am giving 100 here. Okay, here also 100. Okay, wait, not giving proper output. Better I will give up to 20. We'll see if output we are not able to see, then we'll increase, or time delay will give. See here little only there the difference, but better what I will do, instead of this logic I'll give time. Okay, time dot uh, time dot sleep. What time dot sleep will do? Okay, better I will give 3 3 enough. Let's see Okay. if it is not executed. Okay, time is not defined. Okay, import the time. If you see here, first it executed t2, then after it executed t1. So whenever if a function is taking more time, then it will jumps to other function, or indirectly other thread it will jump and it will execute that thread, again backs to this thread, again backs to that thread. Like that the execution will happen. You got it right? Yeah. So this what here we are seeing. This is one more same one. Okay. See, thread 1 is executing, thread 2, again thread 1, again thread 2, thread 1, thread 2. Like that it will execute. Okay.
Getting right, guys? Yeah, అన్న. So this is a class dependent. Okay, this is a class dependent. Previously we seen about what function dependent or function based one. Yep. Okay, these all are similar examples. Anyway, fine. This is very important concept, thread lock. Okay, thread lock or threading dot lock. So what will happen? Okay, if suppose you are having a more processes or more threads. Okay, you created more and more threads. So what will happen? I will tell you. Before this, I will tell you simple example. Okay, suppose it is a simultaneous process or it's a general process, general Python execution process. What will happen? So whenever you are executing one Python script, okay, it will go in a simultaneous or it will go in a general way or simple like a top to bottom approach. One line by one line it will execute. So it will not create any issue. It will execute properly. But whenever you are using threads, okay, whenever you are using threads, what will happen? There will be clash happens. Okay, clash happens. How it will happen? I will tell you simple example. సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీకు ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఒక 10 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, చిన్న బ్రిడ్జ్. ఒక వెహికల్ మాత్రమే పాస్ కాగలుగుతుంది. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ అని చూడకండి, ఒక సైడ్ నుంచి మాత్రమే అనుకోండి, వన్ వే. సో వన్ వేలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఓకే, వన్ వేలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది. సో ఇటు నుంచి ఒక వెహికల్ తర్వాత ఒక వెహికల్ ఆల్రెడీ అన్ని క్యూలో ఉన్నాయి. ఓకే, అన్ని క్యూలో ఉన్నాయి. ఒక వెహికల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో వెహికల్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ జనరల్ పైథాన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇదేంటండి జనరల్ పైథాన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ మీన్ వన్ లైన్ బై వన్ లైన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్ is there, it will check. If error is not there, it will execute that particular line. Okay, what it will do? It will execute one line by one line. సో అప్పుడు ఎటువంటి ఎర్రర్ రాదు ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, థ్రెడింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు అప్పుడు. సో థ్రెడింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఒకదానికి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే. సో అప్పుడు బ్రిడ్జ్ అంటే బ్రిడ్జ్కి పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడదు, సింపుల్గా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, కార్స్ కూడా పెద్దగా ఏం పడదు, క్యూలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా వాటికి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే సైడ్ నుంచి ఇంకొక కార్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ కార్ వెళ్తున్నప్పుడు సైడ్ నుంచి ఇంకో కార్ వస్తుంది. నాకు హై ప్రయారిటీ ఉంది, ఎమ్మెల్యే కారు, నేను వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది. సో సరే ఎమ్మెల్యే కార్ కదా అని చెప్పేసి ఫస్ట్ దాన్ని పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఇంకొక కార్ ఏదో వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ అలాగే ఆగిపోయి, ఐ మీన్ ఈ కార్ ఇలాగే ఆగిపోయి వేరే కార్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. లేదు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ కార్ని పక్కన పెట్టి ఇంకో కార్. ఓకే, లేదు ఎమ్మెల్యే కంటే సీఎం కార్ వచ్చింది, ఎమ్మెల్యే కార్ను కూడా పక్క పెడతారు, నెక్స్ట్ సీఎం కార్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సీఎం కంటే పిఎం కార్. అలాగా ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి ఒక సర్టెన్ టైంలో అందరూ సేమ్ లెవెల్లో వచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, అందరు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు, నేను పోవాలంటే నేను పోవాలి. సో ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే అందరు వచ్చేసి ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర లాక్ అయిపోతారు. ఏది కాదు కదనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారండి? డెడ్ లాక్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ప్రాసెస్ డెడ్ లాక్ అయింది అనుకోండి, యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో అట్లా నీ ఎర్రర్ కూడా రాదు, ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, సో లిటిల్ కేర్ వి నీడ్ టు టేక్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మన ప్రాసెస్లోనే కొన్ని సార్లు ఏం చేయాలి అంటే లాక్ చేసుకోవాలి. సో ఏ ప్రాసెస్ ఎలాంటి టైంలో లాక్ చేయాలి అని అంటే అందరికీ మనం ఐడి ఇస్తున్నాం. ఓకే, సపోజ్ ఏంటి ఐడి ఇస్తున్నాం. ఐడి అంటే ఎలాగా? సపోజ్ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం, డేటాబేస్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇస్తున్నాం, నువ్వు 1, నువ్వు 2, నువ్వు 3 అని. ఓకే, సో థ్రెడ్ కూడా ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనం ఈ ప్రాసెస్ని ఎక్కడైతే ఐడి ఇవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ని మనము థ్రెడ్లో రాసామనుకోండి. ఓకే, థ్రెడ్లో రాస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ విల్ గివ్ సేమ్ ఐడి ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అది సేమ్ ఐడి ఇచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉందండి. సో 1 నెంబర్ దీనికి ఉంటుంది, 1 నెంబర్ దానికి ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇష్యూ. ఏది ముందు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలో తెలియక ఆగిపోతుంది అనమాట. సో అందుకోసమని ఎప్పుడైనా ఐడీస్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్, లేదు నెంబర్స్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ ఆర్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన ప్రాసెస్ అని మనం లాక్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో లాక్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మాత్రమే ఇస్తుంది.
గెట్టింగ్ రైట్. Yeah, అన్న. సో సో అలాంటి టైంలో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే థ్రెడ్ని లాక్ చేస్తాం. ఓకే, థ్రెడ్ని లాక్ చేస్తాము. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెడ్డింగ్ డాట్ లాక్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే థ్రెడ్డింగ్ డాట్ లాక్ అని అంటాము. సో సేఫ్ ఇంక్రిమెంట్. సో లాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాము. సో ఆ ఫంక్షన్ నుంచి మాత్రమే మనము ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే లాక్ ఉండడం వల్ల ఒకరికి ఇచ్చిన తర్వాతనే ఇంకొకరికి ఇస్తుంది అనమాట. అర్థమైందండి? Yeah. Yeah, అన్న. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లాక్ కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ, ఒకవేళ మీరు మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ వాడాల్సి వస్తే ఇది కన్ఫామ్గా ఫేస్ చేస్తారు. సో ఐ ఆల్రెడీ చెక్డ్ దిస్. ఓకే, రీసెంట్గా కూడా నేను ఒకసారి ఫేస్ చేసిన, బట్ స్టిల్ ఐ నో ద కాన్సెప్ట్. సో ఇమీడియట్లీ వర్క్ డౌన్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో థ్రెడింగ్ డాట్ లాక్. సో సేఫ్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నారు. సింపుల్గా రాస్తే ఏమవుతుందండి, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఇంక్రిమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ కౌంటర్ ప్రతి ఒక్కరికి వర్కౌట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా విత్ లాక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ రాసాం. విత్ లాక్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 1 by 1. ఓకే, Yeah. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ సెమాఫోర్. ఓకే, సెమాఫోర్ కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే లాక్ కాకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలో చేసేందుకు మనం సెమాఫోర్ని వాడతాము. ఓకే, సెమాఫోర్ని కూడా వాడతాము. సో సెమాఫోర్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో సేమ్, థ్రెడ్డింగ్ డాట్ సెమాఫోర్. సో విత్ సెమాఫోర్, ఆ సెమాఫోర్ ప్రింట్. సిమిలర్ కాన్సెప్ట్, పెద్దగా మీరు ఇది కావాల్సిన వరి లేదు. సో ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే 1 by 1 పంపడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కన్ఫర్మ్గా వాడాలా అని అంటే రూల్ ఏం లేదండి, మీకు ఉండే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ని బట్టి ఇవి వాడాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. బట్ మోస్ట్లీ లాక్ అయితే కన్ఫర్మ్ వాడాల్సి వస్తుంది, సెమాఫోర్ వాడినా వాడకపోయినా. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏందన్న లాక్కి సెమాఫోర్కి? అదే అండి, లాక్ ఏమో లాక్ చేసి పెడతా అనమాట. అంటిల్ ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకు ఆ ప్రాసెస్ని లాక్ చేసి పెడతాను. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఎలా చెప్పాలి, బ్రిడ్జ్ పైన ఆల్రెడీ వెహికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం కదా. సో ఒక వెహికల్ పంపే వరకు ఇంకొక వెహికల్ని లాక్ చేసి పెడుతుంది. అలా అయితే థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కానట్టే కదా, మళ్ళీ సిమిలర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టే కదా అని అంటే అలా కాదండి. ఇప్పుడు సపోజ్ థ్రెడ్ 1 వచ్చింది, ఆర్ కార్ 1 వచ్చింది, కార్ 1 పంపిస్తుంది. బట్ కార్ 2 ఈజ్ ద హై ప్రయారిటీ. ఏం చేస్తుంది, కార్ 1 ఆపేస్తుంది, కార్ 2ని పంపిస్తుంది. ఓకే, కార్ 1 అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కార్ 1 వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, 10 కార్స్ ఉన్నాయి సపోజ్, లేదు 5 కార్స్ ఉన్నాయి. 5 కార్స్లో ఒకటి ఎమ్మెల్యే కార్ ఉంది. సో ఎమ్మెల్యే కార్ని ఫస్ట్ పంపిస్తుంది, హై ప్రయారిటీ కదా. సో మీకు చాలా ఉంటుంది, ఓఎస్ కాన్సెప్ట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ టెల్ యూ సింపుల్ వే. సో ఎమ్మెల్యే కార్ వచ్చింది, ఎమ్మెల్యే కార్ను ఫస్ట్ పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, కార్ 1, కార్ 2, కార్ 3, కార్ 4 ఉన్నారు. కార్ 2 ఇంకొంచెం హై ప్రయారిటీ అయితే కార్ 2ని పంపించేస్తుంది, కార్ 1ని పంపిస్తుంది, మళ్ళీ కార్ 3, కార్ 4 అలాగా పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ అంటిల్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపన్, దెన్ ఓన్లీ ప్రాసెస్ ద కార్ 1. ఓకే, ఓకే, మన ప్రాసెస్లో అయితే ఏంటి, కార్ 1 వెళ్ళిన తర్వాత కార్ 2, కార్ 2 తర్వాత కార్ 3, కార్ 3 తర్వాత కార్ 4, తర్వాత కార్ 5, ఎవరన్నా ఉండని ఏమన్నా కానీ. ఓకే, థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్లో ఏదైతే హై ప్రయారిటీయో, ఏదైతే హై వెయిటేజ్ ఉందో దానికి కొంచెం టైం ఇస్తుంది, మళ్ళీ దీనికి ఇస్తుంది. ఓకే, Okay. గాట్ ఇట్ కదా. యా అన్న. ఓకే, ఇప్పుడు సెమాఫోర్ అనేది ఏంటంటే అది లాక్ చేసింది అక్కడ. ఓకే, నువ్వు వెళ్ళొద్దు, నువ్వు ఆగిపో అని చెప్పేసి కార్ 1కి చెప్తుంది. ఎమ్మెల్యే కార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కార్ 1కి మళ్ళీ టైం ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ సెమాఫోర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ విల్ స్టాప్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో సెమాఫోర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది వెళ్ళడానికి యాక్సెస్ ఇస్తుంది, అది లాక్ చేయదు. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అని చెప్తుంది, బట్ లాక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. డెడ్ లాక్ అయ్యేటప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటుంది సెమాఫోర్లో, బట్ లాక్లో డెడ్ లాక్ అయ్యేటప్పుడు ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం జరుగుతుంది, కౌంటర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం, బట్ రెండింటికి సేమ్ కౌంటర్ వచ్చేటప్పుడు ఛాన్స్ ఉంది. Okay.
అంటే ఇది లాక్ చేయదా అన్న ఈ సెమాఫోర్ అనేది? సారీ, సెమాఫోర్ అనేది లాక్ చేయదు, కాకపోతే యాక్సెస్ ఇస్తుంది 1 by 1 వెళ్ళడానికి. ఎస్, కౌంట్ పెంచుతుంది అనమాట. ఓకే 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 ఓకే, సో మీకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఓఎస్కి సంబంధించింది. సో యాక్చువల్లీ ఓఎస్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ మనం తీసేసినట్టున్నాము. ప్రీవియస్గా చెప్పేవాడిని, అన్నెసరీ ఇప్పుడు ఎక్కువ సిలబస్ అవుతుందని నేనే తీసేసా. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ షో యూ సమ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, పాత ఓఎస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అసలు దీంట్లో? ఓఎస్ కాన్సెప్ట్ లేవు. ఓకే, సో నేనే డిలీట్ చేశాను, సిలబస్ చాలా లాగ్ అవుతుందని. ఓఎస్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్యూ. ఓకే, కొన్ని మీకు చూపిస్తా. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఓఎస్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకు పైథాన్ చేసే మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా ఓఎస్ సపరేట్గా మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అంటే ఏదైతే ప్రాసెస్ వచ్చింది, దేనికి ఫస్ట్ ఇవ్వాలి, దేనికి సెకండ్ ఇవ్వాలి అనేది తెలుసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఏ ప్రాసెస్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, మీరు చూసినట్టయితే మీ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందని మీరు అనుకుంటారు, బట్ గ్రాఫిక్స్కి ఫస్ట్ హై ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, ఓకే ఎందుకు మీకు ఆల్వేస్ జీఐ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ హై ప్రయారిటీ. ఓకే, ఓఎస్కి గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెస్ చేయడం హై ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం నెక్స్ట్ హై ప్రయారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ షెడ్యూలింగ్ అని అంటే షెడ్యూలింగ్లో మళ్ళీ ఒక 10 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్, క్యూ మోడల్ షెడ్యూలింగ్. ఓకే, సరే టాపిక్ వచ్చింది కదా, షెడ్యూలింగ్లో దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఓకే, దేనికి లో ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే షెడ్యూలింగ్ టైప్స్. ఓకే, సిపియు షెడ్యూలింగ్ అని అంటారు. షెడ్యూలింగ్లో చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్తాను. సో సపోజ్ మీరు షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళారు. ఓకే, షాపింగ్ మాల్కి ఓకే. వెళ్ళి షాపింగ్ అంతా ఓకే. చేసుకున్నారు. షాపింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారు? లాస్ట్కు కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఓకే, కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి. సో మీరు ఫస్ట్ వెళ్తే మిమ్మల్ని ఫస్ట్ బిల్ చేసి మిమ్మల్ని బయటికి పంపించేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఓకే అర్థమైందండి? ఓకే ఓకే అన్న. సో రెండోది
సో మీ వెనుక ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, మీ దాంట్లో మీ ట్రాలీలో సపోజ్ ఒక 50 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆర్ గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 50 గూడ్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ పర్సన్కి 1 గూడ్ మాత్రమే ఉంది, ఐ మీన్ ఒకటే ఐటమ్ ఉంది ఆయన దగ్గర. సో ఆయన అన్నాడు, అన్న నాది ఒకటే ఉంది ప్లీజ్, నేను ఒక నెల నాకు కొంచెం అర్జెంట్ ఉంది అని చెప్తాను. ఓకే, ఏం చేస్తారు, సరే పోనీలే అని చెప్పి పంపిస్తారు. ఓకే, సాయి అయితే పంపడానికి కొంచెం ఇట్లా ఇంకా నిలవడానికి. బట్ షార్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏదైతే తక్కువ టైం తీసుకుంటుందో ఓకే అది ఫస్ట్ పంపించేస్తారు. ఓకే, షార్ట్ జాబ్ ఫస్ట్, షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్. సో ఏదైతే తక్కువ టైం తీసుకుంటుందో అది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ లాంగెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్. లాంగెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అంటే ఇదే సింపుల్ రివర్స్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏదైతే ఎక్కువ ప్రాసెస్ టైం తీసుకుంటుందో దాన్ని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, రౌండ్ రాబిన్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకదానికి ప్రాసెస్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హై ప్రయారిటీ ఉంటుంది, హైయెస్ట్ రెస్పాన్స్ రేషియో. నెక్స్ట్ ఓకే, దిస్ వన్ హైయెస్ట్ రెస్పాన్స్ అంటే సపోజ్ మీరు లైన్లో నిలబడ్డారు, మీ వెనక ఎమ్మెల్యే కూడా వచ్చాడు, ఆర్ కొంచెం ఓల్డ్ వాళ్ళు వచ్చారు అనుకున్నాం. ఓకే, ఓల్డ్ వాళ్ళు వస్తే ఏం చేస్తారు, నిలబడని నేను చూసుకుంటుంటారా, సరే వాళ్ళు నిలమని మీరు పక్కకు ఉంటారు, అవునా? హై ప్రయారిటీ ఎవరైతే హై ఉంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇలా అన్నీ ఉన్నాయండి, ఇవన్నీ మళ్ళీ సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ఓఎస్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్. ఇవి ఇంతకుముందు కోర్సులో ఉండే బట్ డిలీట్ చేసాము, ఇవన్నీ అవసరం లేదని. యాక్చువల్లీ ఓఎస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ పైథాన్లో అడగట్లేదు. ఓకే, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే వాళ్ళకి మాత్రమే ఓఎస్ కాన్సెప్ట్ అడుగుతున్నారు. అందుకోసమని వీటన్నిటిని ఏం చేసామంటే డిలీట్ చేసాం. ఓకే, సో బట్ whenever you get the doubt you can ask me so that I will clear. సో ఇలాగా షెడ్యూలింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అది ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, పైథాన్లో షెడ్యూలింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలాగా అంటే దానికి కూడా కోడింగ్ ఉందండి, మీరు కోడింగ్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దాన్ని. కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో అది NTFS. ఓకే, న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, అంతకుముందు ఏముంది ఫైల్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్, అంతకుముందు ఒక ప్రాసెస్ ఉండే ఫైల్ సిస్టమ్. సో ఎలాగ ఫైల్స్ వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, లేదు ఎలాగ ఫైల్స్ వెళ్ళి మెమొరీలో సేవ్ కావాలి అనే దానికి ఫైల్ సిస్టమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫైల్ సిస్టంలో ఎలాంటి ఫైల్, ఎంత MB ఫైల్, ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఏది హై ప్రయారిటీ అన్నవి ఇక్కడ మొత్తం ఉంటాయి. చూడండి, థ్రెడ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూసేదే థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఒక ప్రాసెస్లో ఐ మీన్ మీ పరంగా చెప్పాలి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్లో మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అదంతా థ్రెడ్స్ చూసుకుంటాయి అనమాట. ఒకవేళ కన్కరెంట్గా రన్ చేయాలి అని అనుకుంటే థ్రెడ్ చూస్తాయి. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే సపోజ్ కీబోర్డ్ మౌస్ ఎలా వర్కౌట్ కావాలి, లేదు ప్రింటర్ లాంటిది ఉంది, స్కానర్ లాంటిది ఉంది. సో వాటన్నిటిని ఎలా చేయాలి అన్నది ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, బూటింగ్ అంటే ఓఎస్ స్టార్ట్ కావడం కోసము సింపుల్గా ఒక బూట్ మెమొరీ అని ఉంటుంది, బూట్ మెమొరీ నుంచి ఓఎస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ కూల్ బూటింగ్, వామ్ బూటింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ వే. సో మీరు ఇవన్నీ చూడాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. యాక్చువల్లీ ఓఎస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. సో అందుకోసమనే దీన్ని తీసేయాల్సి వచ్చింది. సో బట్ డోంట్ వరీ, మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే మీరు అడగవచ్చు, విల్ డిస్కస్ ఆన్ దట్, నో వరీస్. సో థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదండి. సో మీకున్న ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్, ఓకే మీ పరంగా చెప్తున్నా, మీకున్న ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ నుంచి మీరు మల్టిపుల్గా రన్ చేయాలి, లేదు కన్కరెన్సీ రన్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దీన్ని మొత్తం మనం ఒక ప్రాసెస్ అంటాము. ఒక ప్రాసెస్ లోపల
ఎన్నైనా థ్రెడ్స్ ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఎన్నైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది. బట్ ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ఓఎస్. ఓకే, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ నేను బంధిస్తాను సార్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదా అని అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఓకే సో నా దగ్గర థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా నేను వాడతాను అని అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో సపోజ్ నా సిస్టంలో, ఓకే, నా సిస్టంలో ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్గా అవుతాయి అన్నది చెక్ చేయవచ్చు. సో హౌ టు మెనీ థ్రెడ్స్ running in Java or running in Python. సో ఓఎస్ నుంచి అయితే ఇంకా ఈజీగా వస్తుందండి. బట్ చూద్దాం, మనకు ఏదైనా కమాండ్ దొరికితే విల్ ఎగ్జిక్యూట్. హౌ టు చెక్ కన్కరెంట్ థ్రెడ్స్ ఆర్ రన్నింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇవ్వలేదా కోడ్. ఓకే, థ్రెడింగ్ డాట్ యాక్టివ్ కౌంట్. థ్రెడింగ్ డాట్ యాక్టివ్ కౌంట్ అనేది ఉంది. సో దీన్ని కొలాబ్లో రన్ చేస్తే రాకపోవచ్చు, దీన్ని కన్ఫర్మ్గా ఇందులో రన్ చేయాలి, స్పైడర్లో. సో బెటర్ ఇప్పుడు మీకు చూపించడం కోసం మాత్రము కొలాబ్లో రన్ చేస్తున్నాము. థ్రెడింగ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయని చూపిస్తుంది. సో ఒకసారి ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా థ్రెడ్స్ అనేవి క్లోజ్ అయిపోతాయండి, మీరేం చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, అదే గార్బేజ్కి మనం గార్బేజ్ కలెక్టర్ వాడుకున్నాం కదా, గార్బేజ్ కలెక్టర్ వాడుకొని గార్బేజ్ని డిలీట్ చేసాం. మీరు చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్గా పైథాన్లో ఉన్న మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా గార్బేజ్ని క్లియర్ చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ బెటర్. ఓకే, ఓకే ఇక్కడ థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్ మీరేం డిలీట్ చేయాల్సిన లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఓఎస్ ఏం చేస్తుంది, థ్రెడ్స్ ఐ మీన్ ఆ ప్రాసెస్ అయిపోగానే థ్రెడ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, సో థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ అసలు ఎక్కడెక్కడ వాడతాము, ఎలాంటి ఏరియాస్లో వాడతాము, ఒకవేళ రాయాలి అంటే ఎక్కడెక్కడ రాసుకోవచ్చు అనే దానికి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి. యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్. సో థ్రెడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఇంటర్నెట్ వెబ్సైట్లో ఉన్న డేటాని మన సిస్టంలోకి తెచ్చుకోవడమే వెబ్ స్క్రాపింగ్. ఓకే, కొంతమంది స్క్రేపింగ్ అని కూడా అంటారు, స్క్రేపింగ్ ఆర్ స్క్రాపింగ్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనము ఒక డిఫరెంట్ వెబ్సైట్లలో ఉన్న డేటాని ఆర్ వెబ్ పేజెస్లో, కొంతమంది వెబ్ యాప్స్ అని అంటారు, వెబ్ యాప్స్లో ఉన్న డేటాని మన సిస్టంలోకి తీసుకురావడం కోసం వాడేదే వెబ్ స్క్రాపింగ్. ఓకే ఓకే, సో అలాంటి డేటాని తీసుకొచ్చుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, డిఫరెంట్ పేజెస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అలాంటి టైంలో మనం థ్రెడ్ వాడితే ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ఒక్కొక్క పేజ్ నుంచి డేటాను తీసుకొచ్చి మనకు సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే యా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్లో కూడా సేమ్ అండి. సో మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ మీద మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, సో థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే ఒక థ్రెడ్ ఒక ఇమేజ్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక థ్రెడ్ ఇంకొక దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తుంది, లేదు వాటి రీసైజ్ కానీ వాటి ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ, లేదు వాటిని ఇంకా ఏమంటారు ఎక్స్ట్రా ఇమేజెస్ దాన్ని ఇంకే ఓవర్లాప్ చేయడం, ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వాడాల్సి వస్తుంది, వాడితే మీ ప్రాసెస్ ఉండదు. ఓకే నెక్స్ట్ గేమింగ్. ఓకే, సిమ్యులేషన్ అండ్ గేమింగ్ అని అంటే, సిమ్యులేషన్ అంటే సింపుల్ అండి, గేమ్ రన్ కావడానికి వాడే మెథడ్స్ని సిమ్యులేషన్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఏంటి అంటే మీకు సింపుల్ చెప్తాను. టెంపుల్ రన్. ఓకే, టెంపుల్ రన్ ఆడారండి ఇప్పుడు? టెంపుల్ రన్ ఆడితే టెంపుల్ రన్లో సైడ్లో మీకు రివర్ లాంటిది ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది.
ఓకే, మధ్యలో మాత్రం బార్డర్ వస్తూ ఉంటుంది, ఆ బార్డర్ మీద రన్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో సిమ్యులేషన్లో ఆర్ సిమ్యులేటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్మూత్గా ప్రాసెస్ రావడానికి సిమ్యులేటర్ ఆర్ సిమ్యులేషన్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, పక్కన రివర్ ఉంది కదా, ఆ రివర్ క్లియర్గా రావడానికి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెస్ క్లియర్గా రావడానికి సిమ్యులేషన్ అనేది మనం వాడతాం. ఓకే, గేమింగ్ అంటే సింపుల్ అండి, దాంట్లోనే ఇమేజ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్లీ మనం చూసే ప్రాస్పెక్ట్ వేరండి, ఇమేజ్ యాక్చువల్లీ మూవ్ కావు. ఓకే, ఓకే. ఇమేజ్ మూవ్ కాదు, మనల్ని అలాగే చూపిస్తారనమాట, బ్యాక్గ్రౌండ్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. 3D దాంట్లో కూడా సిమ్యులేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. 2Dలో మాత్రం ఆ ఇమేజ్ చేంజ్ కాదనమాట, ఆ ఇమేజ్ యాక్షన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. అలాంటి వాటి మీద వర్కౌట్ కావడం కోసం, అలాంటి వాటితో వర్క్ చేయడం కోసం థ్రెడ్డింగ్ వాడితే ఏంటి అంటే ఒక థ్రెడ్ ఒక వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకో థ్రెడ్ ఇంకో వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే, ప్యారలల్ సెర్చ్. ఓకే, ప్యారలల్ సెర్చ్ అంటే మీకు 2-3 డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2-3 డేటా సెట్స్లలో ఒక డేటా సెట్లో ఒక సెర్చ్, ఇంకో డేటా సెట్లో ఇంకో సెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్యారలల్ సెర్చ్ వాడుకుంటే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, డేటా డౌన్లోడింగ్ ఇంటర్నెట్ నుంచి, ఇది అండ్ వెబ్ స్క్రేపింగ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అండి, నేను ఏదో సపరేట్గా రాసినట్టున్నా. సో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, వెబ్ స్క్రాపింగ్కి డేటా డౌన్లోడింగ్కి చిన్న డిఫరెంట్ ఏంటి అని అంటే, ఒక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తే దాన్ని వెబ్ స్క్రాపింగ్ అని అంటాం, ఒకటే వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తే. ఓకే, ఓకే. సో డేటా డౌన్లోడింగ్ అని అంటే సపోజ్ 50 MB డేటా ఉంది, డేటా సెట్ ఉంది, లేదు ఒక మూవీనే ఉంది, ఆ మూవీని డౌన్లోడ్ చేయడాన్ని, ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాము, డేటా డౌన్లోడింగ్ అని అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉండవు, ఒకటే పేజ్ నుంచి డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది ఇక్కడ సర్వర్లో వాళ్ళ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ని మనం డౌన్లోడ్ చేస్తాం. సో స్మాల్ డిఫరెన్స్ దీనికి దానికి చెక్. ఓకే, వీడియో ఎన్కోడింగ్ సేమ్. సో వీడియో ఏదైనా మీరు తీస్తున్నారు, లేదు వీడియో ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు ఆర్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు, అలాంటి వీడియో ఎడిటింగ్లో మీరు డిఫరెంట్ యాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అలాంటి టైంలో కూడా మీరు థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ వాడుకోవచ్చు. డేటాబేస్ క్వైరీస్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వైరీస్ మీరు రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ రన్నింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వైరీస్, దట్ టైమ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. రియల్ టైమ్ డేటా ప్రాసెసింగ్, రియల్ టైమ్ అయినా ఏదైనా డేటా ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు హ్యూజ్ డేటా ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ మీరు ఎక్కువ వాడుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆడియో ప్లేబ్యాక్. ఆడియోస్ కూడా మీరు ఏదైనా ట్రిమ్మింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ రికార్డింగ్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ద మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ what record the audio or you can process the different musics. ఓకే, ఆడియో రికార్డింగ్ అంటే సింపుల్గా మీరు వాయిస్ రికార్డింగ్ కాదండి. సో ఎలాగ చెప్పాలి, మూవీలో సాంగ్స్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఒక వయలిన్ ప్లే చేసే అతను ఒక అతను ఉన్నాడు, డ్రమ్స్ ప్లే చేసే అతను ఒక అతను ఉన్నాడు, ఇంకొక అతను ఇంకోటి ఏదో మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నాడు. సో ఈ అన్ని మ్యూజిక్స్ని మీరు కంబైన్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, కంబైన్ చేసేటప్పుడు అలాంటి టైంలో థ్రెడింగ్ వాడుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది అంటే అన్ని సిమిలర్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇంత అయితే మీకు అవసరం రాదు మోస్ట్లీ, బట్ స్టిల్ ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి ప్లేసెస్లో వాడుకోవచ్చు. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే, సో సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్, ఓకే, సర్వర్స్కి చాలా రిక్వెస్ట్ వెళ్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి రిక్వెస్ట్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇవ్వడానికి కోసం కూడా మనం థ్రెడ్స్ని వాడచ్చు. క్లియర్ కదా? సో వీటన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒకసారి చూడండి ఈరోజు, అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే వీ విల్ వర్క్ ఆన్ టుమారో సండే రైట్. సో ఒక నేను చెప్తానండి, చూద్దాము, వీలైతేనేమో తీసుకుంటా, లేదు అంటే మండే వెళ్తాను. ఓకే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ థ్రెడింగ్. ఓకే, సో కరెంట్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ చూసాము, వేస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ థ్రెడ్ చూసాము, థ్రెడ్ యూజింగ్ యువర్ ఓన్ క్లాస్ చూసాము, చైల్డ్ థ్రెడ్ ఇవి చూసాము, వితౌట్ క్లాసెస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫంక్షన్స్లో చూసాము, సెవరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ క్లాస్ చూసాము,
thread synchronization, locking mechanism చూసేసాం. Okay, Okay. so this is about threading concept. Now the next topic is called tickinter. Okay, tickinter కాన్సెప్ట్ అన్నది మనం మండే స్టార్ట్ చేద్దామండి, లేదంటే నేను రేపు చెప్తాను. ఒకవేళ ఫ్రీ ఉంటే విల్ కంటిన్యూ టుమారో, ఇఫ్ నాట్ విల్ కంటిన్యూ ఆన్ మండే. Okay. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే